محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مذكورا وفعله محمودا ويكتب عمل بالعمل مقبولا وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتغفره وعلى باب عجله تهللها البطشها منه القيودة الوامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وأبد سرك وأبد رعد ذواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواتن القرب والمظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقيك وسير سبك لعظيم ذاتك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبدرجة معه من السالكين ولحقك وفيه من المهدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بقول رسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسعيد لما سار والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا النبي ووضره وله وهره وأم ببركته وشريك ذاته أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأنت امرأة الدين القويم بجميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأولياء المعمورة معنى وصورة وشبل وقربة المقربين واقضين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المرتدين والظالمين وقصد الأكلام التي بالحق بجميع النواهي والأخطار وإذهم بتعييد عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في السنة من جميع البلايا واجعل يا ربي في السنة من جميع البلايا واجعل يا ربي في السنة من جميع البلايا وفي الهرد المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في عمل ضابط وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب
للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kita ketahui hari ini adalah salah satu hari besar bagi para umat muslim. Melalui peristiwa itu, para umat muslim mulai mengenal perintah sholat. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Dewan Guru yang telah berhadir pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Ustadz Dr. Andes Haji Bahrudin MAP yang telah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau masih ada di luar masuk itu yang keliaran tuh cowoknya ceweknya yang di luar masuk aja. Ini masih banyak masuk. Kalau bapak ibunya disampaikan. Kita ada 900 lebih siswa, 1000. Harusnya ini kalau 60% putra, 40% putri di atas, dan putra di bawah. Idealnya penuh pada hari ini. Dan mohon kepada aku semua yang berada di luar untuk bisa masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini pertama-tama kita bersama-sama mengucapkan yang kita hormati Bapak Guru Dr. Andes Haji Bahrudin MS MAP. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kota Bandung. Terima kasih Sidin meluangkan waktunya bisa datang di tempat kita ini dalam rangka perayaan Maulid Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Guru Ahmad Khairil Musaddad. Ada asing lagi sudah dibuat SMK. Bahkan Santero Kabupaten Kota Baru. Yang saya hormati Bapak Ahmad SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Dunia Usaha Dunia Industri. Ini banyak bergelut hubungan kemasyarakatan dan dunia usaha industri karena serta orientasi pada dunia kerja. Yang saya hormati Bapak Haji Suhaimi SPD MP Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana. Sidin berkutik pada sarana sekolah. Sehari-harinya Sidin mengajar matematika. Kenal? Ya. Saya hormati Ibu Rodatul Rahmah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang juga sehari-hari mengurusi tentang kurikulum, jadwal dan pembagian tugas. Yang dihormati Ibu Eti Sulastri SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang mengurusi tentang berbagai macam kesiswaan. Para ketua kompetensi keahlian, para ketua program keahlian, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya banggakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa setiap tahun kita melaksanakan Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini merupakan suatu perjalanan Nabi kita yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini ilmu pengetahuan modern pun belum mampu mengungkap misteri perjalanannya, dijalankannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak salah itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, kita sebagai umat muslim, khususnya SMK 1 Kota Baru yang mayoritas muslim, wajiblah kita selalu melaksanakan peringatan tersebut sebagai salah satu bentuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan pendidikan karakter di SMK, yaitu karakter religius, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pada saat hari ini anakku semua ikutilah kegiatan ini dengan baik, dicermati dengan baik, ditulis, dicatat, dilaporkan kepada guru agamanya masing-masing, sehingga menjadi bagian dari pembelajaran yang hari ini kita laksanakan di musola ini. Karena di dalam kurikulum Merdeka, salah satu bentuk pembelajaran siswa adalah mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tulis. Nah, ini hari ini anak semua, apa yang dilihat, apa yang didengar, dilihat, ditulis, dituangkan dalam satu deskripsi biar yang sederhana, ya. Dan ini juga berhubungan juga dengan implementasi pelaksanaan adiwiyata sekolah. Karena adiwiyata sekolah kita tahun ini ditunjuk untuk mengikuti program adiwiyata sekolah tingkat nasional, di mana semuanya itu segala aktivitas kegiatan di sekolah itu bagian dari dokumentasi kegiatannya harus dokumentasikan di platformnya adiwiyata sekolah. Nah, ini hari ini ada apa namanya? Ini apa itu? Bendera. Bendera ini dari sejak saya kecil gerabe. Biasanya kalau di kampung saya itu timbak di depan musola itu. Sekarang ini berkurang ini. Ramai setiap masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk karya siswa kalau di atas sekolah. Nah, juga ada grup Maulid Habsyi SMK 1 Kota Baru. Ini P5 ya, masuk P5 ini. Di bawah bimbingan Pak Sapri SPDI dan Pak Muhammad Ridho SPDI, yang tiap malam Sabtu ya, setiap malam Sabtu di sini latihan. Alhamdulillah hari ini bisa ditampilkan. Walaupun kita SMK, tapi juga punya ciri khas nuansa keislaman kita. Juga kepada anak-anakku Mori, walaupun masih luar biasa dan hari tilawah yang telah membacakan, mungkin sudah berlatih, hari ini juga bisa kita. Pada ini semua anak-anakku semua, ini semua hasil dari implementasi P5. Anakku semua merencanakannya, menyiapkannya, prosesinya, pelaksanaannya hingga nanti pada saat pelaporannya. Ini namanya kalau dalam kurikulum Merdeka disebut dengan
proyek penguatan profil Pancasila, pelahir Pancasila. Pilih Pak. Nah, kita insya Allah tahun depan SMK kita sudah mendaftar sebagai SMK mandiri berubah dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah ini mungkin tahun depan insya Allah lebih ketat lagi ya, lebih banyak lagi yang harus diaktualisasikan. Hari ini salah satunya. Dan terakhir untuk dalam kesempatan ini ingin saya sisipkan juga dalam hubungan dengan Adriana pada anakku semua. Kalau membuang sampah plastik, buanglah sampah di tempatnya. Sekolah kita sudah membuat edaran warung-warung itu dilarang menggunakan plastik. Jadi anak-anakku supaya mendukung itu dari rumah membawa gelas plastik dari rumah atau membawa sampah sendiri dari rumah. Jadi nanti di warung anak-anakku membawa apa namanya gelas sendiri, membawa piring sendiri. Jadi ini mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Karena plastik ini salah satu bentuk material yang susah diurai. Untuk itu dalam kesempatan ini Bapak menyampaikan sekali lagi mohon kepada anakku semua, kita semua dalam rangka menciptakan sekolah yang aman, indah dan menyenangkan, marilah kita bersama-sama melakukan hal-hal yang sudah kita tentukan di sekolah. Terima kasih, mohon maaf atas segala yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Li ridwanillahi ta'ala wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada khalqika wa midada kalimatika. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu kafatan linnas basyira wa nadhira wa asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila sama'il ula ila sidratil muntaha ila mustawa wa ila liqa'i rabbihil a'la. Nah, kita berdoa, ya ikuti nanti doa sama-sama.
Doa ini doa supaya hati kita bahagia, supaya segala urusan kita mudah, supaya pembicaraan kita lancar. Ya, kita baca sama-sama yang di atas juga yang di bawah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 3 kali ya, yang di belakang yang belum ikut membaca itu asik dengan handphonenya ya. Baca doa sama-sama dulu biar doanya lebih mantap, hatinya dilapangkan Allah, kemudian urusannya dimudahkan Allah, dan bicaranya juga dimudahkan oleh Allah. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu kali lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 beserta wakil-wakil beliau. Adinda saya Ustadz Iril, ini sebutan akrab yang saya muliakan. Ibu Bapak Dewan Guru, wabil khusus anak-anak kami, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kabupaten Kota Baru yang kami cintai dan kami banggakan. Ingin menyapa yang di atas dulu yang ada kelihatan. Apa kabar di atas? Apa kabar di bawah? Nanti begini ya, kalau saya menanya apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah, baik, sehat, Allahu Akbar. Ya. Yang di bawah dulu kita tes ya. Apa kabar? Yang di atas apa kabar? Ulang sekali lagi. Malumlah ada kelihatan. Jadi kada tapi jelas benar. Jadi jawabannya alhamdulillah, sehat, baik, Allahu Akbar. Ulang ya. Apa kabar di atas? Nah, langsung kalian ikuti Bapak ya. Bapak ingin bacakan tema yang hebat ini dulu. Peringatan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Nah, ini yang di bawah ini jangan sampai kalah lawan di bawah, yang lawan di atas. Ya, intonasinya harus lebih menggelegar. Ya, gampang ikutin Bapak aja. Kamu ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Ini temanya sempurna, ya, jadi luar biasa. Saya menaruh hormat dan sangat senang sekali dengan tema yang ada ini.
Oleh karena itu, saya ingin langsung menyampaikan kepada khusus anak-anak kami yang kami cintai ini dan kepada kita semua, ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berada di Sidratil Muntaha. Berada di mana? Berada di Sidratil Muntaha. Ujar kepala sekolah tadi itu masih menjadi misteri. Ya, artinya kadang awal diketahui, nah kayak apa Sidratul Muntaha itu. Jadi kadang awal otak kita ini mencerna kejadian Isra Mi'raj ini, kadang awal dicerna lawan otak. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini hanya bisa dicerna, dipahami, diyakini oleh hati kita. Oleh karena itu, di dalam diri kita ini ada 3 rongga. Ada berapa? 3. Ada 3 rongga. Pertama, rongga kepala. Yang kedua, rongga dada. Yang ketiga, rongga perut. Masing-masing rongga ini butuh pengisian. Harus diisi. Di kepala kita ini ada rongga kepala, isinya otak. Ya, otak diisi dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalian datang ke sekolah ini, salah satu yang penting sekali kalian mengisi otak kalian. Makanya jangan berhenti belajar, jangan malas sekolah, jangan berhenti sekolah, jangan malas belajar. Itu catatan yang pertama. Soalnya nanti otaknya ini bisa buntu kalau tidak diisi dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan Nabi kita yang kita peringati Isra Mi'raj beliau hari ini mewajibkan menuntut ilmu. Mewajibkan. Ini masih ada ngobrol lagi nih yang dihiga pengeras suara dihiga dinding kita ini. Ya, apa tadi? Rasulullah mewajibkan, Rasulullah memerintahkan, mengharuskan ya umatnya, kita semuanya ini menuntut ilmu untuk mengisi rongga kepala kita ini. Karena begitu berharganya rongga kepala kita ini, sampai-sampai pemerintah kita ini kan mewajibkan kita kalau berangkat naik motor itu pakai helm. Ya walaupun mungkin masih banyak di antara kita yang belum menyadari ya betapa berharganya ini otak kepala kita ini. Ya, yang isinya adalah otak dan diisi dengan ilmu pengetahuan. Dan salah satu beda kita dengan binatang itu otak kita. Makanya kalau pada punya otak itu biasanya supaya bubuhannya apa? Ada otak supaya apa? Nah, jadi kalian mungkin 3 tahun di sini, ya tidak lama prosesnya. Itu mengisi otak kalian dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah rongga perut kita. Ya, ada ucus nih, ucus besar. Ya, rongga perut kita ini butuh pengisian. Isinya apa? Isinya apa? Isinya adalah makanan dan minuman. Ini sudah tersedia nih. Nah, ini kan awal diantar di otak nih. Nangarannya cincin, nangarannya nah, hafal bu ini kan urusan makanan nih. Tapi kalau urusan ayat Quran itu ada yang hafal kan? Membaca surah Bani Israil ayat 1 tadi ada yang hafal. Coba cung. Surah Bani Israil ayat 1. Nang dibaca oleh Dangsana Hikam tadi tuh, cuma dibaca bahafal. Bilanya Hikam awam membacanya bahafal, bapak beri hadiah roti segumpalan nah. Asal kepala sekolah setuju. Nah, sudah beres sejak kepala sekolah halal sudah. Ayo siapa? Kita lihat isi kepalanya dulu nih. Lah, kita lihat isi kepalanya. Ya coba. Siapa cung. Kita lihat isi kepalanya dulu.
Maju. Berdiri sini. Berdiri. Ayo berdiri, jangan duduk di situ. Ya. Generasi muda, generasi pemberani, generasi tangguh. Ya. Maju sini. Nah, ada. Perkenalkan ngaran, sekolahnya kelas berapa, cita-citanya apa? Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 10 RPM. Oh iya, ini lebih sing tadi lo nakut tentang apa cita-citanya, anak tahu lah ya Kang. Masih bingung lagi ya. Nah, ada Bapak. Silakan baca ya surah Bani Israel ayat 1 atau surah Al-Isra ayat 1 yang dibaca oleh dan sanak ikam itu tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra biyadihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra biyadihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra biyadihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terima kasih dulu ya, silakan duduk. Nah, ya. Ada yang mau maju lagi? Ya. Ini belanja udah dapat sampai sore, ini kada bambihan kita. Ya. Yang wanita juga boleh ya, kalau ada yang perempuan. Silahkan. Surah Bani Israel ayat 1. Ya, hadiahnya roti tadi sudah. Kalau sekolah setuju. Sebutingan. Boleh kita ikan makan bagi-bagi lawan kawan atau mau beli makan sama keluarga. Ya, hak milik kamu rotinya. Tapi ini catatannya bacakan dulu bahapa di luar kepala. Surah Bani Israel ayat 1. Nah, dibaca oleh dan sanak ikam tadi. Siapa? Ojan enggak? Ojan. Itu enggak. Yang bebulan sudah bersini, yang bebulan. Nah, ada apa nih? Yang bebulan ada apa? Ayo maju sini, maju. Nah, memacul ke bulan. Memacul ke bulan. Baik ya, Bapak meminta kepada kita semua baca dulu ayat ini, nanti kita minta ulang yang membaca terjemah tadi, baca lagi sekali terjemahannya ya. Kita ngaji dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu
Huwas Sami'ul Basir. Nah, baca terjemahnya. Terjemahnya aja baca. Ini mic yang bagus. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini sesuai dengan permintaan kepala sekolah tadi. Kamu itu mulutnya ditutup, ya, telinganya dibuka, pikirannya dibuka, hatinya dibuka, ya, matanya dibuka. Ya, ini kalau tidak berhenti nanti saya pulang. Ya, kalau kamu tidak tutup mata saya pulang. Ya, karena ini sudah perintah dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah aja tidak kamu taati, apalagi saya, gitu ya. Nah, jadi tadi di dalam terjemahan itu, di ayat itu, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, salah satu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Rasulullah di Sidratil Muntaha. Ada seseorang yang bermandikan cahaya, seseorang yang mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan yang dilihat langsung oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa dia ini? Rasulullah mengira dia ini adalah malaikat. Ternyata bukan. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Ketika di dunia ada 3 amalannya. Ketika di dunia ada 3 amalannya untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat, kemuliaan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Jadi jangkauannya ini kesejahteraan di akhirat, kebahagiaan di dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kita semuanya ini ngerti, paham bagaimana kita bahagia di dunia ini, tapi kita tidak ngerti bagaimana bahagia kita di akhirat. Oleh karena itu makanya temanya sempurna. Kalian ingin bahagia di akhirat? Ya, kalau saya bertanya, boleh aja mulutnya dibuka ya. Tapi kalau saya tidak bertanya, mulutnya ditutup. Ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Mohon maaf sedikit agak emosi ya. Mungkin makan daging kira-kira malam tadi nih. Tapi ini insya Allah emosinya positif. Ya, karena saya diundang, jarang-jarang saya diundang di sini. Ya, sayang kalau tidak benar-benar diperhatikan. Apalagi saya merujuk pembicaraan saya kepada tema ini. Karena kita bicara di mulut ini ada 3 kualitasnya. Ada kualitas buruk, ada kualitas sedang, ada kualitas tinggi. Jadi mulut kita ini bicara kualitas buruk itu kalau isinya ghibah, isinya fitnah, isinya bohong. Itu buruk sekali itu kualitas pembicaraan mulut kita. Ya. Kemudian kualitas sedang. Kalau kita membicarakan tentang peristiwa, tentang kejadian. Aku semalam berjalan di Gunung Sebatung itu ada pohon raba, gitu kan? Ada anak monyet tertindih pohon. Nah itu namanya apa namanya? Pembicaraan yang sedang, berita, bicara tentang peristiwa. Nah ada yang lebih tinggi, ya, yang lebih mulia, yang keluar di mulut kita, yaitu pembicaraan ide, gagasan, hikmah, kemudian pelajaran, kemudian nasihat. Itu pembicaraan yang bermutu di mulut kita ini. Dan ini salah satunya, saya hari ini berdiri di sini, saya ambil mutu kualitas yang ketiga, yaitu kualitas yang tinggi, isinya ide, gagasan, nasihat, dan hikmah. Oleh karena itu rugi kalau antum tidak mendengarkan. Ya, tapi kalau saya bicara ghibah, saya bicara bohong, boleh kamu tidak mendengarkan. Saya bicara ide dan gagasan. Bagaimana ide gagasan mendapatkan kesejahteraan di akhirat? Rasulullah menyaksikan sendiri di Sidratil Muntaha, seseorang bermandikan cahaya, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesejahteraan. Siapa dia ini? Bukan malaikat. Dia adalah kita, umat Nabi Muhammad, yang ketika di dunia ini 3 amalannya.
Yang pertama amalannya adalah lisanuhu rabbun bizikrillah. Mulutnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal surah Bani Israil yang dibaca tadi, subhanalladzi, mensucikan Allah. Jadi mulut kita ini biasakan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk baca salawat itu tadi. Itu kalimat thayyibah. Ada dua kalimat kata Rasulullah yang ringan banget di bibir, yang gampang banget diucapkan di muntung, tapi dalam timbangan di akhirat berat sekali. Ini sekali aja kita membaca kalimat ini, ringan di bibir, Allah sangat cinta kepada kita, dan timbangan pahalanya berat sekali. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba yang di atas, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 3 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kita yang di bawah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah beritakan kepada kita umat manusia, Allah katakan, segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi cacing yang geliat-geliat itu dia bertasbih kepada Allah. Ya, nyamuk dia bertasbih kepada Allah. Telur dia bertasbih kepada Allah. Kitanya ini yang kadang-kadang malas bertasbih. Kadang-kadang ngomong sembarangan. Guru mengajar, kalian ngomong. Ya. Nah, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Oleh karena itu pelajaran pertama dalam peringatan Isra Mi'raj hari ini, biasakan mulut kita ini bertasbih. Dan ini menjadi amalan, satu amalan menjelang kita sholat subuh. Dan ini dari Rasulullah. Siapa yang mengamalkan tasbih ini setelah sholat sunat subuh, menjelang sholat fardu subuh, dia baca enggak banyak, cuma 1 putaran tasbih. Berapa 1 putaran tasbih? 100 kali. Ya. Maka hidupnya dimudahkan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, bahkan juga rezekinya dimudahkan oleh Allah. Apa kalimatnya itu? Coba kalian dengarkan, catat baik-baik. Tadi juga Bapak Kepala Sekolah menyuruh mencatat, baik catat di hati, catat di otak, maupun catat di tulisan. Serah aja, yang penting dicatat. Ya, kalian baru bisa mencatat kalau kalian memperhatikan. Tapi kalau kalian ngomong ribut, nggak bakalan bisa. Ya. Nah, ini setelah sholat sunat subuh 2 rakaat, ujar Rasulullah, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini luar biasa. Orang paling kaya saat ini kan namanya Bill Gates, ya. Ini orang paling sugih di dunia. Tapi dia kalah oleh kita yang hanya 1 kali sholat sunat subuh 2 rakaat, mengalahkan kekayaan dunia dengan segala isinya ini. Makanya ini tidak bisa dicerna oleh otak. Ya, kita harus mencernanya dengan hati. Makanya ini giliran saya untuk mengisi hati kita ini. Ya, kalau kalian sekolah tiap hari itu diisi otak kepala kalian. Kemudian pagi, siang, malam, nah nanti ini. Tapi kan Mbak Tuntung baca doa, ini kira-kira dimakan ya, kalau gitu nih. Lah kalau mungkin kalau dimakan dilihat okamnya kayak itu. Kalau mungkin pasti dimakan. Ya. Nah, hati kita yang bisa mencerna, yang bisa meyakini dengan sholat sunat 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, itu hati kita yang mempercayai. Kenapa? Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Dunia ini sifatnya fana. Kita akan tinggalkan dunia ini semuanya. Coba kalian renungkan sejenak, 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini.
Coba 100 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada kita di dunia ini. Kemudian 100 tahun yang akan datang, kita semuanya habis, nggak ada di dunia ini. Ini yang perlu kita renungkan. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah menghadirkan kita ke dunia ini? Untuk apa Allah menghadirkan kita ke dunia ini? 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini, 100 tahun akan datang, habis semuanya kita ini. Tidak ada lagi di dunia ini. Ada nggak kira-kira lagi? Nggak bakalan ada. Rasulullah mengatakan rata-rata usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 dan 70. Berkisar antara 60 dan 70. Kira-kira di sini 60 siapa ya? Kepala sekolah berapa umur? 58. Nanti seumuran kita loh. Lahirnya sama. Ada lawas juga lagi. 58, 2 tahun aja lagi 60. Kalau buku nikah ini 17 saja. Masih kawan di bungah lagi. Masih kawan tak nakal-nakal lagi bilangnya nih. Tapi hati-hati. Puja Rasulullah, syababaka qabla haramika. Jaga masa muda kalian. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Karena yang namanya kematian itu pada pilih-pilih umur. Yang namanya kematian nomor cabut, bukan nomor urut. Nomor apa? Nomor cabut. Terserah malakul maut aja kamu cabut. Kamu nggak berdulu, bapak berdudi kan? Atau bapak berdudi, kamu dulu. Nah, terdulu nama matian. Nang Tuhan terdudi. Tapi yang pasti kita jangan takut mati. Ya, yang kita pikirkan bagaimana persiapan kita. Apakah kita sejahtera nanti di akhirat? Ya, setelah kita mati ini, apakah kita sejahtera nanti di akhirat? Itu pertanyaannya. Nah, Rasulullah mendahului menyaksikan orang yang sejahtera di akhirat. Ya, adalah orang yang ketika hidup di dunia ini mulutnya basah dengan zikrullah. Oleh karena itu saya di amalan, ya, baca 100 kali. Bacaannya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bertambah kalimat seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Coba baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sekali lagi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Astagfirullah. Dia mengajuti bapak aja tuh supaya yang lain jangan mengantuk gitu nah. Nah, kita dicari itu anunya ada yang rupiah di sini lah. Jadi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu 100 kali. Ya, dibaca pagi tadi menjelang sholat subuh. Ya, ini untuk melatih supaya mulut kita ini nanti kalau kita itu bicara, kita pikirkan dulu. Kalau misalnya rendah, mutunya rendah, jangan ngomong. Kalau isinya ghibah, fitnah, bohong, jangan ngomong. Ya, tapi kalau sifatnya berita, misalnya gatal juga mungkin nih anak menyampaikan berita penting lawan kawan, sampaikanlah sesekali 2 kali. Jangan terus semua berita diberitakan. Ya, belum tentu juga nyaman didengar oleh kita. Semua berita diberitakan. Ya, nah tapi kalau bicara kita itu ide, gagasan, nasihat, saling menasehati, ya itu silahkan kita bicara, silahkan kita ngomong, karena ini kualitasnya tinggi dan ini nanti akan menghantarkan kita pada kesejahteraan di negeri akhirat. Kalian masih ingat nggak peribahasa mulut kita ini? Karena mulut nyari-nyari, karena mulut yang di atas mulutmu adalah takutan lagi mendengar harimau. Ada takutan belum? Nah makanya ketujuh berdusta, ketujuh ghibah, ketujuh ngomong sembarangan gitu. Ada takutan dengan harimau. Ya, artinya akan menerkam kita sendiri, mencelakai kita sendiri. Kalau kita sembarangan ngomong, sembarangan bicara, ini menerkam muka kita sendiri.
Dan bahkan Nabi Muhammad mengatakan, al-jannah, surga itu rindu orang yang hifzul lisan, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga lidahnya. Kalau wanita ini dua yang dijaga mulutnya, mulut atas sama mulut bawah. Sama aja juga kakinya. Tidak sembarangan menembakkan, ada jelas. Tidak ada orang bahagia dengan zina. Tidak ada orang bahagia dengan cinta satu malam, ya, yang gersang dan menyeleweng cintanya. Ya, orang bahagia hanya cinta yang murni, cinta yang suci. Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? Untuk sejahtera di akhirat, mulut kita basah dengan zikrullah. Rajin baca salawat dari setiap malam Sabtu, luar biasa. Ya, ada salawatan, kemudian ada baca Quran, kemudian ada baca zikir, ya, ada baca tahlil. Jadi semuanya itu mewarnai bibir kita ini. Ya, dan bahkan langsung Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Kita tuh kalau mau tenang dengan mulut kita ini, bawa berzikir untuk kita ini. Jangan dibawa memamai, jangan dibawa pandar larut. Jadi orang banyak pandar larut, Allah tanamkan kegelisahan dalam hatinya. Jadi orang yang zikrullah, orang yang bicaranya benar, hatinya akan tenang. Orang baca salawat, hatinya akan tenang. Coba dibuktikan salawat yang viral nih, semuanya atas bawah baca sallallahu alaihi yang di atas saja semangat, yang di atas sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi di bawah semuanya semangat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bawah semangat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak hatinya? Ada ya, itu baru sholawat tuh. Ya, luar biasa. Allah langsung begitu kita tepat menggunakan muntung kita ini, tepat menggunakan lidah kita ini, Allah sambungkan kepada kedamaian, ketentraman hati. Tapi bila kita ngomong sembarangan, ya, Allah bikin hati kita keras, gundah gulana, dan kesedihan yang Allah tanamkan di situ. Yang kedua, ya, ini dalam catatan kalian, boleh dicatat dalam tulisan, diukir dalam pikiran, dalam hati. Yang kedua, orang yang mendapatkan kesejahteraan nanti di negeri akhirat yang dilihat oleh Rasulullah, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya jatuh cinta dengan masjid. Ini orang yang dapat kesejahteraan nanti di negeri akhirat.
Tadi yang sambutan tadi siapa? Ketua OSIS tadi, Pak? Ketua pelaksana lah, bukan ketua OSIS. Oh, ketua OSIS kamu? Ya alhamdulillah, Mat jadi ketua OSIS. Ketua pelaksananya tadi itu, saya senang dia sambutannya hafal. Kan banyak orang sambutan kayak puan kami, oh jago pokok. Sakit telinga mendalam. Artinya bagi kita yang senang melihat orang bicara gitu kan, dengan semangat, karena bicaranya menularkan tenaga, menularkan semangat. Bagus tadi, saya sangat senang sekali. Nanti siapapun yang jadi panitia, ya itu kalau sambutan harus pakai teks, pokoknya ngomong aja gitu. Doanya tadi ya, doa yang Bapak bacakan tadi itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya tuh. Ya, apa yang dia minta tadi itu? Dalam sambutannya itu, ini perjalanan Isra Mi'raj ini sholat. Tadi dia tunjuk tuh, sholat tadi yang dia baca itu. Ada 3 hal perhatian kita terhadap sholat yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan pertolongan Allah, yang mendatangkan Allah merubah karakter buruk kita menjadi baik, Allah merubah karakter lemah kita menjadi kuat. Itu melalui sholat itu. Ya, jadi ini benar-benar jantungnya ini yang ditulis ini. Ya, oleh karena itu saya berkepentingan untuk menyampaikan di sidang, di pertemuan yang sangat berharga ini. Ya, makanya catatan di kepala kamu, di dada kamu, di ukiran kamu penting. Sholat yang mendatangkan kebahagiaan, sholat yang mendatangkan pertolongan Allah, sholat yang mendatangkan Allah merubah karakter jelek kita menjadi baik, karakter lemah kita menjadi kuat. Yang pertama adalah variabel waktu, yang kedua variabel cara, yang ketiga variabel jumlah. Waktu sholat, kalau kita ingin dapat bahagia, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, kalau kita ingin karakter kita yang buruk jadi baik, karakter kita yang lemah jadi kuat, maka biasakan, disiplinkan, kerjakan sholat fardu di awal waktu. Ya maklumlah, kita ini kan banyak kesibukan nih. Sholat zuhurnya kadang-kadang 2:30, bisa jam 3 hanya zuhur. Kemudian ba'asar pulang 5:30, bisa jam 6 hanya ba'asar. Sembahyang subuh pulang pukul 7 sembahyang subuh. Allahumma hadini biman hadait. Yang bisa mendengar anak babi ini kada berdua ini, ya sumpahinya. Gara-gara baca kunut jam 7. Nah, apabila kelakuan kita model kayak begitu, jangan mimpi nih mendapatkan esensi daripada tema kita ini. Allah tidak akan kasih kebahagiaan di hati kita. Allah tidak akan tolong kita. Allah tidak akan rubah karakter kita ini kalau kita molor terus di urusan sembahyang, urusan janji lawan pacar ini ya. Alhamdulillah 9 bisa dikawal 8:30 datang sudah menjongkok. Begitu Allah Ta'ala panggil, dan panggilan Allah melalui muadzin itu sangat disiplin sekali dan terus berulang-ulang. Dan bahkan kalau dikumpulkan seduniaan ini, maka panggilan Allah berupa azan itu kada pernah pagat-pagat, bersambung terus. Azan itu bersambung terus, sedunia ini kada pernah pagat. Allah memanggil kita itu supaya kita itu disiplin menggawi sembahyang. Minta saya kompak ya untuk ini. Ya. Perkenalkan namanya, kemudian kelasnya kita ceritain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Rahman dari kelas 12 kategori 2. Lanjutannya masih bingung. Ya. Nih, kan bingung kan? 2 orang sudah bingung aja cita-citanya tadi. Ya. Padahal nih cita-cita yang paling tepat sudah nih, ya yang ditulis ini tadi. Ya. Tapi nih minta maaf ya, jujur kamu ya. Nah jujur itu penting. Ya. Kamu sholat subuh tadi jam berapa? Nah, sembahyang ya jujur. Ya, baik.
Terima kasih atas kejujurannya ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri petunjuk sehingga sholatnya awal waktu tepat waktu. Ya silakan duduk kembali. Ya. Nah ini penting sekali. Jadikan sholat. Terus gampangan tuh jadikan sholat. Jangan jadikan untuk keluarga ini. Lah, jadikan sholat. Jadikan sitalu. Tapi saya yakin tuh telurnya itu jadi penerang hati perasaan tuh, dibaca salawat dan sudah dibaca Quran tadi tuh, lah itu bisa berakut kita tuh bilangnya tentang pengajian ini. Jadi penerang hati, siapa yang memakannya hatinya terang gitu. Ya. Apa tadi yang pertama? Variabel waktu. Kerjakan sholat fardu yang lima waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disiplinkan diri, latih. Ya, kerjakan di awal waktu. Ada 3 tuh caranya mengukur awal waktu itu. Begitu mendengar bang orang adzan, langsung berhenti apapun yang kita lakukan, segera kita berwudu. Ya, tunaikan sholat. Yang kedua, sebelum orang adzan, kira-kira 10 menit lagi kita sudah tahu jadwalnya, kita berwudu sudah berdahulu. Berwudu sudah kita berdahulu. Imam mendengar orang bang, langsung kita bergerak untuk sholat. Yang ketiga, ini lebih hebat lagi nih. Mendengar azan, sudah berwudu dan sudah duduk di masjid, sudah duduk di mushola, sudah duduk di langgar. Yang 3 orang ini, itu cahayanya seperti matahari. Apabila kita tuh mendengar azan, sudah duduk di masjid. Cahayanya seperti bulan. Apabila kita berwudu dulu, sudah berwudu mendengar azan, kita sembahyang. Kemudian cahayanya seperti bintang. Apabila kita masih sibuk, haur lagi nih, haur sibuk, mendengar bar, berhenti, langsung berwudu. Itu cahayanya seperti bintang. Dan hanya 3 cahaya itu aja yang dikatakan oleh Rasulullah. Bayangkan kalau kita merespon aja di luar yang 3 itu. Dan kebanyakannya kita merespon aja di luar yang 3 itu. Ada daerah nih, azan, nih telinga ini bahasa Arabnya apa? Uzunun, telinga. Azan supaya didengarkan oleh telinga kita. Ya, didengarkan oleh telinga kita. Nah, oleh karena nasihat Bapak yang pertama kepada kalian semua ini, anak-anak kami yang kami cintai, kami banggakan, latih. Ya, sholat fardu di awal waktu. Karena Rasulullah begitu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di muka bumi ini amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sholat fardu di awal waktu. Variabel yang kedua, variabel cara. Jadi cara mengerjakan sholat fardu itu di tempat di mana suara azan dikumandangkan. Kemudian sholat fardu itu dikerjakan secara berjamaah. Saya tadi benar-benar terkejut juga, di sini ada masjid mushola langgar. Sebenarnya masjid itu berantakan, ya, sebagus ini, sehebat ini, sebesar ini. Ini menjadi sarana kalian, ya, untuk mengamalkan variabel yang kedua tadi, variabel cara, ya. Jadi cara mengerjakan sholat fardu itu di tempat suara azan dikumandangkan, ya di sini hadap kiblat ke sana, dan dikerjakan dengan sorangan-sorangan, dikerjakan secara berjamaah. Ya, karena Nabi mengatakan sholatul jamaah tabdulu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Sembahyang berjamaah 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Jadi nggak bisa terkejar tuh kalau kita biasa sembahyang sorangan. Ya, tidak bisa terkejar. Jadi biasakan sholat berjamaah, karena ini yang akan mengangkat derajat kita. Yang terakhir, variabel yang terakhir, yaitu variabel jumlah. Pertama variabel apa? Waktu. Yang kedua variabel cara. Yang ketiga variabel jumlah. Nah, sholat yang kita jadikan sebagai kebutuhan, ya, untuk meraih bahagia dunia, sejahtera akhirat, Allah hadirkan kebahagiaan, Allah tolong kita,
ketika kita membutuhkan pertolongan dan Allah rubah karakter buruk kita menjadi baik, maka variabel yang ketiga adalah variabel jumlah. Ulama sepakat, sekali lagi ulama sepakat, sholat kita itu setiap hari minimal jumlah rakaatnya 40 rakaat. Berapa yang di atas? 40 rakaat. Ya. 40 rakaat ini mari kita berhitung, ya. Yang fardu, yang hasil perjalanan Isra Mi'raj. Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Berapa jumlahnya? 17. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya, 17. Jangan senang dulu, jangan bahagia dulu, jangan merasa tukang sembahyang harap kalau hanya sembahyangnya 17 rakaat. Jauh lagi dari angka 40, jumlah 40. Ya. Ujar Rasulullah, umatku yang istiqomah sholat sunat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Ya, umatku yang istiqomah ketika hidup di dunia ini sholat sunat qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Di mana 12 rakaat itu kita peroleh? 2 rakaat sebelum subuh. Coba semuanya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 2 tambah 4, 4 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2. Nah, ini yang Rasulullah tawarkan kepada kita ini untuk menghidupkan sunnahnya. Kalau perintah Allah kan sholatnya 5 waktu. Ya, perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah 12 rakaat qabliyah ba'diyah. Sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Ya, artinya ini kan selajur menyelajur aja sebenarnya bahasanya itu, selajur menyelajur. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat dulu sholat sunat zuhur. Imam zuhur kan jangan langsung boleh 2 rakaat dulu sholat sunat zuhur. Ya. Nah, siapa yang istiqomah 12 rakaat tiap hari sampai dia wafat ini, makanya dilatih nih. Mumpung kita masih anu ini. Rasulullah mengatakan, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda remaja seperti kalian ini yang menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, ini yang akan mendapat naungan nanti di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Makanya latih yang 12 rakaat ini, 12 rakaat dilatih. Kalian mau nggak berjanji sama saya untuk melatih yang 12 rakaat ini? Nah, bila lama bulu kita jemuhnya nih, lama murah, kira kebanyakan makan bulu ayam soalnya. Bapak saya berjanji. Makanya kalau jadi kajut itu lalu kata kompak. Ini atas bawah langsung sekalian biar cepat kalian berjanji sama saya nih sebagai orang yang kalian undang di sini untuk memberikan ide, gagasan, nasihat, ya, supaya kalian itu nanti mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kebahagiaan, berubah karakter buruk menjadi baik, ya. Insya Allah bahagia dunia, sejahtera di akhirat. Ya, Bapak Bahrudin saya berjanji, setelah mendengar ceramah pian bahwa sembahyang sunat 12 rakaat setiap hari, istiqomah sampai mati, Allah bangunkan rumah di surga. Maka saya bertekad untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sudah tuh yang mencapakan tuh, dia adalah utang tuh, dan yang mengawasinya malaikat, ya. Nah, Bapak Guru pada awal full 24 jam mengawasi, ya. Kita beli rumah di dunia, membangun rumah di dunia itu sudah senangnya minta ampun, bahagianya minta ampun. Kita ingin
di akhirat kita sejahtera, kita ada rumah, Allah yang bangunkan rumah kita, maka ujar Rasulullah 12 rakaat untuk melengkapi yang 17 rakaat tadi. Ya. 17 tambah 12 berapa? 29. Ya. Jangan bangga dulu, jangan dihitung dulu, ya. Sembahyangnya 29 rakaat. Masih belum sampai lagi 40. Di mana kekurangannya itu ditambahin? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Jadi sebagian malam. Ini memang Tuhan kami kalau jangan ada hati-hati ya kata 7 guringnya landung, kemudian bangunnya melayur, bangunnya melandau. Ujar Rasulullah, siapa yang bangunnya melandau, bangunnya kesiangan, guringnya bangunnya kesiangan, maka telah kencing setan di telinganya. Kadang ada jijik lah ikan tuh di kambing setan di telinga. Ikan tuh sandal ikan tuh nanti kambing kawan. Ini bisa sebulan gak ada tangguran. Apalagi batis kambing. Aku tuh kambing aja dibatis, bah. Ya bisa setahun karena ketangguran. Ini kurang ajarnya setan yang menjadi musuh kita dengan leluasa, dengan biadab dia kencingin kuping kita tuh. Ya makanya hati-hati, jangan enak-enak tidur tuh. Kalau kita gagal bangunnya melandau, telah kencing setan di telinga kita. Makanya ada 3 ritual menjelang guring supaya pada dikambingi setan. Lah apa? 3 ritual menjelang guring supaya setan pada berkambing di telinga kita. Mau tahu? Mau tahu? Tahu aja atau tahu banget? Bujur-bujur. Jangan karuan. Anda tahu mana? Nah itu jadi semangat juga kita menyampaikan. Ritual tidur 1 berwudu. Ya, berwudu. Gair sudah mendengar wudu nih. Gair kawan juga bangun gak bisa. Anak guring wudu. Ritual anak guring berwudu supaya kan dikambing setan. Ibadah untuk berwudu sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lah malumlah sehari ini kan. Maka pada dijaga apa-apa kan titihinya. Lah untuk titik titihinya juga. Untuk ayam titihinya juga habis. Jadi sebelum guring sholat sunat taubat dulu, imam wudu sholat sunat taubat. Imam untuk sholat sunat taubat baca salah satu surah di dalam Al-Quran. Anjurannya adalah boleh pilih, boleh surah Al-Muluk, boleh surah As-Sajdah, sama 30 ayat. Hah? Jangan Fatihah yang mana? Cuma tanya kan surah Al-Muluk. Mbak Tuntung sholat taubat tadi surah Al-Muluk. Nah Mbak tuh guringnya lagi jangan lupa Bismillah 21 kali. Lah, maka selama kita tidur nilainya ibadah. Selama kita guring nilainya ibadah. Jangan sampai kita guring seguring-guringnya, batis di mana, kepala di mana pada jelas. Ya handphone di mana pada jelas tindakannya. Ya akhirnya melandau. Ya kemudian telinganya dikencingin oleh setan. Ada sarik pegang dikencingin setan. Nah, tapi tetap aja sok diulangi ya, ulang. Kami apa aja. Aku minta kami terus. Bodoh ada sembahyang guring, bodoh ada sembahyang ada baca Quran ada. Lah, imbah anu kalapahan main apa futsal kami napa aja tuh. Nang lakas benar lapah tuh. Guring. Nah, qiyamul lail ini menjaga supaya kita jangan melandau. 1 jam sebelum subuh bangun sudah. Rasulullah mencontohkan rakaatnya 11 rakaat. Jadi tahajud 8, witir 3. Ya. Bahkan Allah menjamin maqamam mahmuda wa syaraful mu'min qiyamuhu bilail. Kemuliaan seorang mukmin itu sholat malamnya. Jadi kalau kita ini mau mendapatkan kedudukan terpuji, kedudukan yang mulia dunia akhirat, maka qiyamul lail itu adalah amal kita, amalan kita. Nah ini juga dilatih, ya dilatih. Jadi ya 1 jam lah sebelum jam 5. Biasanya jam 5 subuh, jam 4 bangun dah. Lah, awas sembahyang tahajud itu. Witir 3, 11.
Nah 29 tambah 11 40. Apabila seperti itu kita setiap hari, insya Allah ini tema ini akan menjadi kenyataan ya. Tapi ini kada bapak serta-merta langsung jadi, ini berproses ya. Jadi ceramah bapak ini sifatnya motivasi. Jadi yang menyudahinya kita juga, hidup ini adalah pilihan ya. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Yang kita pilih, kita ingin bahagia di dunia, kita ingin sejahtera di akhirat ya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semangat semuanya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Haji Bahrudin MAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Binniyatil qabul wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillah. Bolehlah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Demikianlah rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya, dan mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.